Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany, vegetative morphology. Next topic parallel venation. What is venation? Venation means the leaves. Yes, the last class the reticulate venation you finish. Yes or no? So the reticulate venation is the dicotyledon plants. Yes. So today we will discuss the topic is parallel venation. Parallel venation is the what is the plant? It is the monocot leaves. What is the monocot? Monocot means it is a single cotyledons. Okay, first we will see the parallel venation. Venation is the leaf structure. Okay, the leaves run parallel and do not form a prominent reticulum. So the leaves run parallel but do not form the prominent reticulum. So it is the characteristic features. In the characteristic features of the leaves தான் நம்ம மோனோகாட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். மோனோகாட் பிளான்ட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி சேமாக இருக்கும். ரெட்டிகுலேட் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு ஜிக்ஜாக் மாதிரி ஒரு அந்த டைகாட்டிலிடன்ஸ் லீவுக்கும் மோனோகாட்டிலிடன்ஸ் லீவுக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஓகே, இந்த மோனோகாட் லீஃப் தட் இஸ் த பேரலல் வீனேஷன் அதை பற்றி தான் டுடே யூஆர் டிஸ்கஸ். The parallel venation, the monocot leaves, there are the classified into two subtypes. What are the two subtypes? First one is the pinnately parallel venation. Pinnately parallel venation is the unicostate. Uni is the single. So when there is the prominent midleaf, midleaf is the main vein. நம்ம அந்த லீஃபோட மெயினில் ஒரு வீன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த வீன் தான் வந்துட்டு மிட்ரீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். த மிட்ரீஃப் இன் த சென்டர், அது நார்மலாகவே சென்டரில் இருக்கும். அந்த சென்டரில் இருந்து தான் மற்ற வீன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டெவலப் ஆகிருக்கு. So from which arise many veins perpendicularly and run parallel to each other. For example, Musa plant நம்மளுக்கு தெரியும், Musa parasitica and ஜிஞ்சரோட அந்த பிளான்ட்டும் தெரியும். ஸோ நம்ம இது பார்க்கும்போதே நம்ம சைட் பை சைட் நம்ம டயக்ராமும் பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பின்னேட்லி பேரலல் வீனேஷனோட டயக்ராம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் பின்னேட்லி பேரலல் வீனேஷன். பார்த்தாலே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இட் இஸ் தான் பின்னேட்லி பேரலல் வீனேஷன். இதோட இந்த மெயின் வீன் இதுதான் வந்து மிட்ரீஃப். ஸோ அந்த மிட்ரீஃப்லேருந்து தான் மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? மெயின் வீன் இருக்குது, அந்த மெயின் வீன்லேருந்து தான் அந்த மற்ற பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பின்னேட்லி பேரலல் வீனேஷன். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டைப் பார்த்துடலாம். ஸோ பின்னேட்லி பேரலல் வீனேஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பால்மினேட்லி பேரலல் வீனேஷன். Palmate parallel venation multicostate. In this type of the several veins arise from the tip of the petiole. இது வந்துட்டு செவரல் வீன்ஸ் இருக்குது, அது ஃபுல்லாகவே அரைஸ் ஆகி எங்கே வருதுன்னா டிப் ஆஃப் த பீட்டியோல் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். petiole is the very important parts of the leaves. Yes or no? Yes. So the petiole, the run, it is a parallel to each other and unit at the apex. So apex of the leaves. There are the two types. In the palmately reticulate venation எவ்வளோ டைப் இருக்குன்னா 2 டைப்ஸில் இருக்குது. First one is the divergent type. What is the type? Divergent type. Second one is the convergent type. What is the type? Convergent type. So what is the divergent? Divergent mean all principal veins originate from base and diverge towards the margin. ஆல் பிரின்சிபல் வீன்ஸ், அந்த வீன்ஸ் எல்லாமே ஆரிஜினேட் எங்கேருந்து ஆகுதுன்னா பேஸ் அண்ட் diverge towards the margin of the leaves. So the margin of the leaves has the fan form. For example, Perosus flagellifolius. இது வந்து நம்மளுக்கு பொட்டானிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க.
So this is the divergent type. Okay, so convergent type எப்படி இருக்கும் அது பார்க்கலாம். The convergent type is the all principal veins run parallel to each other. இதுவும் அதே மாதிரி தான், run parallel to each other from the base of the lamina. ஸோ டைவர்ஜென்ட் எப்படி இருக்குது, பேஸ் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் டுவர்ட்ஸ் த மார்ஜினில் இருந்துச்சு. ஆனால் இது வந்துட்டு base of the lamina and join at the apex as the bamboos. ஸோ the bamboos உங்களுக்கு தெரியும், and rise வாட்டர் ஐஷியன். வாட்டர் ஐஷியன் ஆகாய தாமரை, அந்த பிளான்ட்டோட அந்த லீஃப் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இந்த டைப்பில் இருக்கிறது தான் கன்வர்ஜென்ட் டைப். ஓகே, இப்போ டைவர்ஜென்ட் டைப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு, கன்வர்ஜென்ட் டைப்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த டைவர்ஜென்ட் அண்ட் கன்வர்ஜென்ட் இஸ் தான் பால்மிலை பேரலல் வீனேஷன். ஸோ வி வில் see the diagram. Okay, all of you see this one only. It is the palmately parallel venation is the first one. It is the divergent type. ஸோ divergent type தானே நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். divergent பார்த்தாலே எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஃபேன், அந்த விசிறியெல்லாம் நம்ம வீசுவோம் இல்லையா, முதல்ல நம்மளுக்கு இந்த ஃபேன் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த வில்லேஜ் டைப்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டையவே வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு காற்றுக்காக இந்த விசிறி மாதிரி வீசருக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த பேம்பூஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இது பெராகஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் தான். ஒரு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ரொம்ப இந்த ஷார்ப்பாக ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா. இதை வச்சுருந்தா இந்த லீஃப் தான் அத்தான் மார்ஜின் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த மார்ஜினில் சென்டர் ஆஃப் த மார்ஜினில் இருந்து ஜாயிண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது வந்துட்டு பேஸ்க்கு போகுது இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இட் இஸ் அ பெரோரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ பெரோரஸ், இட் இஸ் அ டைவர்ஜென்ட் டைப். ஓகே, இது வந்து palmately parallel divergent. Okay, what is the palmately parallel convergent? Convergent is the bamboo tree. bamboo treeயோட நம்ம லீஃப் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கு, இதுக்கு வந்து மெயின் மிட்ரீஃப் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே அந்த பியூட்டியோல் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த லீஃபோட ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து தான் எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்துட்டு இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் ஆகுது. ஸோ ஆல் த பாயிண்ட் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு த பியூட்டியோல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஸோ திஸ் டைப் இஸ் த palmately parallel. This type, what is the name? It is a convergent. Okay, you're clear for the convergent and divergent. Okay, so we will see next one. Okay, next one is the pilotaxy. Okay, already you know what is mean by pilotaxy. Pilotaxy mean arrangement of the leaves. ஸோ இதோட மெயின் இந்த பைலோடாக்சி அப்படின்னால என்னென்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ். நம்ம லீவ்ஸை வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், அந்த லீவ்ஸ் ஆல்ரெடி எப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். த பைலோடாக்சி இஸ் தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ். த மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ் ஆன் த ஸ்டெம் இஸ் நோன் அஸ் பைலோடாக்சி. ஸோ ஒரு ஸ்டெம்மில் இருந்து தான் லீவ்ஸ் வந்து வளருது. அந்த லீவ்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த ஸ்டெம்மை வச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். த பைலோடாக்சி இஸ் த பைலான், இட் இஸ் த லீவ், அண்ட் டாக்சிஸ் இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த பைலோடாக்சி. Pilotaxy is to avoid overcrowding of the leaf and expose the leaves maximum to the sunlight for the photosynthesis. ஃபைலோடாக்சிஸ் தான் திஸ் அவாய்ட் ஓவர் க்ரௌடிங். ரொம்ப கூட்டமாக அந்த லீஃப் இல்லாமல் அதை அரேஞ்ச்மெண்ட்டே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக லீவ்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். த லீவ்ஸுக்கு தேவையான மேக்ஸிமம் சன்லைட். ஸோ சன்லைட் நம்ம லீவ்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். So what is mean by photosynthesis? Photosynthesis mean the great plant, it is prepare this own food with the help of sunlight. It is known as the photosynthesis. So photosynthesis process-காக இந்த sunlight அந்த லீவ்ஸுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் சன்லைட் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி தான் அந்த லீஃப் வந்துட்டு டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த பைலோடாக்சி, வாட் இஸ் மீன் பை பைலோடாக்சி? யா கரெக்ட், பைலோடாக்சி மீன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஸோ திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ், there are the
four type. First one is the alternate phyllotaxy. So this arrangement is the alternative arrange ஆயிருக்கிறது தான் alternate phyllotaxy. Then second one is the opposite phyllotaxy. So leaves is arrangement is the opposite direction. One leaf is the opposite direction, other leaf is the other opposite direction. Then third one is the ternate phyllotaxy. This third one is the ternate phyllotaxy. And fourth one is the whole-trade phyllotaxy. Whole-trade is otherwise known as verticals. So this is the four type of the phyllotaxy is present. Phyllotaxy means arrangement of the leaves. So we will see one by one what are the four type is present. So first one is the alternate phyllotaxy. What is the alternate phyllotaxy? In this type there is only one leaf per node, and leaves is the successive node are arranged alternate to each other. ஸோ இந்த டைப்பில் ஆல்டர்னேட் டைப்பில் ஒன்லி ஒன் லீவ்ஸ் இருக்கும். அந்த லீவ்ஸும் எப்படி இருக்கும்னா பர் நோட் ஆஃப் த லீவ்ஸ் ஆன் த சக்ஸசிவ் நோட் அண்ட் அரேஞ்ச் ஆல்டர்னேட் டு ஈச் அதர். இது வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் alternate to the each other. The spiral arrangement of the leaves, so vertical rows. இது எப்படி இருக்குன்னா vertical rows அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த vertical rows அரேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா what is the name? It is the orthostitches. Orthostitches. Okay. So there are the two types. In the orthostitches arrangement is the spiral arrangement of the leaves in the vertical rows இருந்துச்சுன்னா orthostitches. There are the two types. First one is the alternate spiral and second one is the alternate distitches or bifaraces. First one is the alternate spiral. நம்மளுக்கு ஸ்பைரல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த புக்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பைரல் பண்ணுவோம் அப்படியே ரோலிங்காக, அதே தான் ஆல்டர்னேட் ஸ்பைரல். In which the leaves are arranged alternately in the spiral manner. The leaves is the arrangement is the perfect, but is the what is the arrangement? It is the spiral arrangement for the spiral manner. For example is the hibiscus and the fingers. Hibiscus already you know. Yes, hibiscus rosa sinensis because of the செம்பருத்தி பூ. அண்ட் ஃபங்கஸ் பிளான்ட், எஸ் அத்திப். இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் நம்ம பார்த்தோம்னாலே இட் இஸ் த ஆல்டர்னேட் ஸ்பைரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் இட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட் டிஸ்டிசஸ் ஆர் இட் இஸ் அ பைபராசஸ். alternate diseases or the biparacus. இந்த பிளான்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். In which the leaves are organized alternately in two rows on either side of the stem. இது எப்படி இருக்கும்னா இந்த லீவ்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு ஆல்டர்னேட்லி இன் டூ ரோஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டெம். அந்த ஸ்டெம்மோட எய்தர் சைடு, அந்த சைடும் இருக்கும் இந்த சைடும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் மூனோன் லாங்கிஃபோலியம், பாலியாத்தியா லாங்கிஃபோலியா. பாலியாத்தியா பிளான்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ பாலியாத்தியா பிளான்ட்டும் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஆல்டர்னேட் பைலோடாக்சி பார்த்தாச்சு. ஆல்டர்னேட் பைலோடாக்சியோட அந்த டைக்ராம் பார்த்துடலாம். ஓகே, கீழே இருக்குது பாருங்கள். இட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட் பைலோடாக்சி. It is the first, there is a alternate phyllotaxy பாலியாத்தியா plant எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the stem is present. the ஸ்டெம்மில் நோட் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த நோட்லேருந்து லீவ்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த லீவ்ஸுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆல்டர்னேட்டிவாகவே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லீவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த லீவ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லீவ் அண்ட் செகண்ட் லீவ் அண்ட் தேர்டு இந்த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் இந்த லீவ்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் இந்த லீவ்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் இந்த லீவ்ஸ். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துட்டு அது அரேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ திஸ் பிளான்ட் இஸ் த alternate, it is the phyllotaxy. For example is the Palliatia. Okay, the next one is the opposite phyllotaxy. Opposite phyllotaxy அப்படின்னா என்ன? Opposite phyllotaxy mean arrangement of the leaf.
This is the opposite phyllotaxy. So opposite phyllotaxy means the arrangement is the opposite direction. So in this each node possesses the two leaves opposite to each other. ஸோ ஒரு லீவ்ஸும் இன்னொரு லீவ்ஸும் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தான் இட் இஸ் அ ஆப்போசிட் phyllotaxy. There are the organized in two different types. ஸோ இது எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்குன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆப்போசிட் சூப்பர் போஸ்டட். ஆப்போசிட் சூப்பர் போஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இந்த ஆப்போசிட் phyllotaxyயும் வந்துட்டு டூ டைப்ஸில் இருக்குது. அந்த டூ டைப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் த ஆப்போசிட் சூப்பர் போஸ்டட் and second one is the opposite discuss state. So first one is the opposite superposted. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். The opposite superposted, the pair of the leaves arranged in succession or in the same direction. The pair of the leaves arranged in succession or in the same direction. pair of the leaves வந்து கரெக்டான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் இந்த சேம் டைரக்ஷனில். there are two opposite leaves at the node exactly above those of the lower node. So one direction and another direction is the opposite. For example is the pistium, it is the guava plant, and quasqualis, it is the Raccoon creepers plant. So this is only, it is the opposite superposed. The next one is the opposite discossate. Discossate, in this type of the phyllotaxy, in the type on a leaf arrangement எப்படி இருக்குன்னா one pair of the leaves is placed at right angles to the next upper and lower pair of the leaves. One pair of the leaves, it is placed on right angles to the next pair of the leaves or lower pair of the leaves அப்படி இருக்கும். For example is the calotropes and oxymum. Calotropes on the oxymum. So this plant, this is the opposite discus state. So இதோட diagram நம்ம பார்த்தரலாம். This is the opposite discussate. Okay, all of you see the second one is the opposite superposed in the guava plant. So guava plant is the opposite superposed. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னா ஸோ மெயின் ஸ்டெம் இருக்குது, அந்த மெயின் ஸ்டெம்மில் இருந்து லீவ்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு லீவ்ஸ்க்கும் இன்னொரு லீவ்ஸ்க்கும் கரெக்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக அந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த லீவ்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் இந்த லீவ்ஸ் இருக்குது, இந்த லீவ்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் திஸ் லீவ்ஸ் அண்ட் திஸ் லீவ்ஸ் ஆப்போசிட் திஸ் லீவ்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் லீவ்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். So this is only opposite superposed guava plant. The next one is the opposite discus state. It is a calotropes. Calotropes plant நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதே டைப்பில் தான். ஆப்போசிட் டிஸ்கஸ் ஸ்டேட், இட் இஸ் த calotropes. ஸோ இந்த பிளான்ட்டை பார்த்தோம்னாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கோவா பிளான்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டு இப்போ லீஃப் இருக்குது இல்லையா, இந்த லீஃபோட ஆப்போசிட்டு இந்த லீஃப் இருக்கும். ஆனால் அதை அப்படியே ஆல்டர்னேட் ஆகி இந்த கீழே இருக்கிற லீஃபுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு லீவ்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஸோ இந்த லீவ்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது, அடுத்த லீவ் ரெண்டு பேருமே இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேர் எப்படி இருக்குன்னா பழைய ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், அதுக்கடுத்த பேர் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு ஆப்போசிட் டிஸ்கஸ் ஸ்டேட், இட் இஸ் அ calotropes plant. So this one only, it is a opposite, it is a superposed guava, and opposite it is a discus state, it is a calotropes plant. Okay, we will see the next third type is the ternate phyllotaxy. Ternate phyllotaxy, in this type there are 3 leaves attached at each node. இந்த டைப்ஸில் 3 லீவ்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அது எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா
அந்த நோடுலேயே 3 லீவ்ஸும் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் நீரியம் பிளான்ட். நீரியம் நம்மளுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் த நீரியம் பிளான்ட்? நம்ம தமிழில் வந்து அரளிப்பூ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நீரியம் பிளான்ட்டு சொல்லுவோம். இந்த பிளான்ட்டை நம்ம பார்த்தோம்னா 3 லீவ்ஸ் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த ஈச் நோடு கூட. ஸோ இதோட டைக்ராமும் நம்ம பார்த்துடலாம். பாருங்கள், இட் இஸ் தான் டர்னேட். ஓகே, த டர்னேட் இருக்கு, டர்னேட் நீரியம். ஸோ நீரியம் பார்த்தோம்னா இப்போ மெயின் ஸ்டெம் இருக்குது. அந்த மெயின் ஸ்டெம்மில் இதுதான் வந்துட்டு பாயிண்ட்டு. இது தான் நோடு பாயிண்ட், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ். ஸோ இந்த நோடு பாயிண்ட்டில் இந்த 3 லீவ்ஸு இங்கே டைரக்ஷனில் டெவலப் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நோடு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது. அந்த நோடு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த 3 லீவ்ஸும் டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ அடுத்த நோடு பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த 3 லீவ்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டர்னேட் நீரியம். பிகாஸ் ஈச் த 3 லீவ்ஸ் அட்டாச்ட் அட் தான் ஈச் நோடு பிளான்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டர்னேட் பைலோடாக்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த நீரியம். ஓகே, the next one is the whole rate. Whole rate is otherwise known as the verticillate type of the pilotaxy. Verticillate type of the pilotaxy. What is the verticillate type of the pilotaxy? It is this type of the more than 3 leaves are present in the whole at each node forming the circle of the whole or the verticil. ஸோ இதில் எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் மோர் தென் 3 லீவ்ஸ், 3 லீவ்ஸ்க்கு மேலே தான் அது இருக்கும். மோர் தென் 3 லீவ்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஹோல் அட் ஈச் நோட் ஃபார்மிங் த சர்க்கிள். அந்த நோடு பாயிண்ட்டில் அந்த லீவ்ஸ் ஃபுல்லாமே சர்க்கிள் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அப்படியே சுற்றி அந்த நோடை ஃபுல்லாகவே சுற்றியும் அந்த லீவ்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும். அதில் எவ்வளோ லீவ்ஸ் இருக்குன்னா மோர் தென் 3 லீவ்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ 3 இருக்கும், 4 இருக்கும், 5 கூட இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் எக்ஸாம்பிள். இட் இஸ் அ அலமெண்டா. ஸோ இதோட டைக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, திஸ் ஒன் ஒன்லி இட் இஸ் அ ஹோர்னெட், இட் இஸ் அ அலமெண்டா லீவ்ஸ். So all of you see, this is the main stem is present, this is the node point is present. The node point, it is the development of the leaves, it is the more than, it is the 3 leaves. So this structure is the 4 leaves is present. The 4 leaves also it is the surrounding of the node. Surrounding the node சுத்தியும் circle typeல இந்த leaves வந்து develop ஆயிருக்கு. So what is the next node? Next node இங்கே இருக்கு. So the next node also it is a development of the leaves in the circle type. So this is only it is the wortlate. It is the verticillate type of the pilotaxy. So already you know it is a pilotaxy. It is the arrangement of the leaves. So arrangement of the leaves is the what are the types? It is a 4 type. Alternate pilotaxy, opposite pilotaxy, ternate pilotaxy and verticillate pilotaxy. Okay, this already you finish. Okay, we will see next topic is leaf mosaic. What is mean by leaf mosaic? Leaf mosaic. Mosaic mean what is that? It is an adjustant themselves. Yes, okay. So leaf mosaic. In the leaf mosaic tend to fit in within one another and adjust themselves in such a way in the may secure the maximum amount of the sunlight with minimum amount of the overlapping. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் த சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் அ செக்யூர் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட். Minimum amount of the sun, maximum amount of the sunlight and minimum amount of the overlapping. So the lower leaf have the longer petiole and successive upper leaf possess the shorter petioles. ஸோ லோவர் லீஃப் எப்படி இருக்குன்னா லாங்கர் petiole அந்த இதில் இருக்கும். இட் இஸ் அ சக்ஸசிவ். அந்த அப்பர் petioles எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ஷார்ட்டர் petioles இருக்கும்.
The lower leaf is the longer petioles in the successive and upper leaves is possess the shorter petiole. For example is the Agalifa. Agalifa plant நம்மளுக்கு முதலியே தெரியும். அந்த லீஃபோட தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. So what is the leaf mosaic? The leaf mosaic is the leaf mosaic. It fit in with one another and adjust themselves in each the way. They secure the maximum amount of the sunlight with the minimum amount of the overlapping. So what happened in the given situation? The lower leaf have the longer petioles and upper leaves is the shorter petioles. For example is the Agalifa. Okay, next one is the leaf type. What is the leaf type? Leafல என்ன types இருக்க போகுது? நம்ம தான் பார்த்தாச்சே, venation type, reticulate venation, parallel venation. அது வந்து வீனேஷனோட டைப்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து லீஃப் டைப். ஸோ லீஃப் டைப் there is the simple leaf and compound leaf. So first one, it is a leaf type. The pattern of the division of the leaf into the discrete components or the segment, it is termed as leaf type. The pattern of division of the leaf. The pattern of the division of the leaf into the discrete components or segment is termed leaf type based on the number of arranged segment. ஸோ அந்த லீஃபோட செக்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம லீஃப் டைப்பு வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் இஸ் த சிம்பிள் லீஃப். வாட் இஸ் த சிம்பிள் லீஃப்? அண்ட் செகண்ட் டைப் இஸ் த காம்பவுண்ட் லீஃப். வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் லீஃப்? ஸோ ஒன் பை ஒன் we will see. First one is the simple leaf. The leaf is said to be the simple when the petiole bears the single lamina. ஸோ இந்த லீஃப் வந்து நம்ம ஏன் சிம்பிள் லீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, when the petiole bears the single லாமினாவாக இருக்கும். The lamina may be entire. The lamina baby it is the entire. The lamina maybe it is a entire, it is a undivided. Example, it is the mango or insect to any depth but not up to the midrif or the petiole. அந்த மிட்ரிஃப் இல்லைன்னா petiole அது எப்படி இருக்குன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த செக்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சிம்பிள் லீஃபாக காம்பவுண்ட் லீஃபான நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் காம்பவுண்ட் லீஃப். ஓகே, நம்ம சிம்பிள் லீஃபு காம்பவுண்ட் லீஃப்க்கு நம்மளுக்கு வந்து டயக்ராம்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ சிம்பிள் லீஃப் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சிம்பிள் லீஃபுக்கு நம்மளுக்கு டயக்ராம் கொடுக்கல. ஸோ நம்ம வந்துட்டு சிம்பிள் லீஃப்க்கு எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் மேங்கோ. ஸோ மேங்கோவோட அந்த இதை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, மேங்கோ பிளான்ட்டோட லீஃப் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியும், மேஞ்சிஃபேரா இண்டிகாவோடது. ஸோ அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், மிட்ரி ஃபார் த பீட்டியோல்ஸ், அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த சிங்கிள் பியர்ஸான அந்த பீட்டியோல் கூட சிங்கிளாக ஒரு லேமினாஸ் மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும். த சிம்பிள் வென் த பீட்டியோல் பியர்ஸ் த சிங்கிள் லேமினா. த லேமினா மே பி த என்டையர் அன்டிவைடடாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த மேங்கோ ஆர் த செட் டு த டிப்த் பட் நாட் up to the midrif for the petiole. For example is the cucurbita. இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, குக்குர்பீட்டாவோட அந்த பிளான்ட்டை தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இட் இஸ் அ சிம்பிள் லீஃப் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ சிம்பிள் லீஃபு வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இஸ் தான் இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் லீஃப். காம்பவுண்ட் லீஃப் நம்ம பார்த்துடலாம். இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் லீஃப். வாட் இஸ் த காம்பவுண்ட் லீஃப்? காம்பவுண்ட் லீஃப்னால் என்ன? இப்போ வந்து சிம்பிள் லீஃப்னால் நம்ம எப்படி பார்த்தோம், சிம்பிளாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் த செக்மெண்டேஷன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த காம்பவுண்ட் லீஃபு. த காம்பவுண்ட் லீஃப் இஸ் ஒன் இன் விச் த மெயின் ராச்சஸ் பியர்ஸ்
more than only one lamina surface is called the leaflets. இதோட leaflets எப்படி இருக்கும்னா only one லாமினாவாக அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும். The compound leaves have evolved to increase the total lamina surface. இந்த காம்பவுண்ட் லீவு தான் அந்த இன்க்ரீஸ் தான் டோட்டல் லேமினாவோட சர்ஃபேஸையே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. There is only axillary bud in the axial of the whole compound leaf. The leaflets, however, do not possess the axillary buds. So leaflets இருக்கு, but it is a do not with the axillary the buds. So what is that? This is one only, it is a compound leaf. What is a compound leaf? The compound leaf is one in which the main rachis bears more than one lamina surface called the leaflets. The compound leaves have evolved to increase the total lamina surface. இந்த காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் தான் டோட்டல் லேமினாவோட சர்ஃபேஸையே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. there is one axillary bud in the axial of the whole compound leaf. ஒரே ஒரு ஆக்சிலரி பட்டு தான் அந்த ஆக்சியல் ஆஃப் த ஹோல் காம்பவுண்ட் லீஃப்க்கும் இருக்குது. The leaflets, remember, do not possess the axillary buds. The leaflets do not possess the axillary bud. This one only, it is the compound leaf. ஸோ காம்பவுண்ட் லீஃப்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நிறையா டைப் இருக்குது. பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் அண்ட் பால்மினேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப். ஸோ பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்லாம் நிறையா ஒரு 4 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பால்மினேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப்லேயும் இட் இஸ் தான் 4 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்துட்டு இந்த காம்பவுண்ட் லீஃப் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.